So myself, Muthu Kumaran, faculty, NNL. I am taking community health nursing. So now I am going to welcome Miss Priyanka M, who have scored 571 rank All India ranking in NOSET 9.0. So first of all, congratulations for you. It's mean immune pleasure that it gives me pleasure to introduce uh, Priyanka M. She has got 571 All India ranking in NOSET 9.0. So first of all, congratulations and Thank you, sir. Thank you so much. thank you. Uh, so now let her introduce. Please introduce yourself about your journey, what you have done, etc. Okay, first of all, my heartily thank you to the entire NNL team, sir, for their guidance and support throughout my preparation. Myself, Priyanka, I am from Pondicherry. I completed my BSc Nursing from College of Nursing, Jipma. I passed out in 2022. Then I appeared for NOSET 2023 and I secured All India rank 212 and got selected in AIMS Mangalagiri, and I'm currently working in Mangalagiri. Then second time NORCET 9.0 I appeared and I secured All India rank Okay, 571. that gives you another boost. So now tell me, um, what in the first attempt, like in this attempt, what are the challenges you have faced? Challenges what you faced? Yes, sir. The first attempt, I am fresher, sir. First attempt, 6 months I prepared, sir. I had more time. That time also I joined the nursing next live only. I completed all the major subject videos, sir. I practiced more MCQs. I had more time for my revision also. Then NORCET 4. Many of them told it was very difficult, but for NNL students, paper was very easy only, sir. Yes, But yes. after 9.0, I had very less time, sir, for preparation because I'm working. So, not able to cover each and everything, sir. So, I had more doubt whether I will be able to clear this time or not. I mainly wanted JIPMER seats, sir. This time they given more Faculty, yes. seats. So, I thought this one is a big opportunity. So, I just thought again I will join NNL only because NORCET means NNL. If anyone joining NNL means they will surely clear NORCET, sir. So I joined in July, sir. From that time, I started preparing for NORCET 9.0, sir. So in you have joined NNL. Which plan has Plan C, created sir, which plan one C? year subscription this time I took, sir. Last time 6 month subscription I took, sir, in 2022. ஓகே. உங்களுக்கு யாரு ரெஃபர் பண்ணா ஆக்சுவலி? என்என்எல் வந்து படிச்சா நல்லா Ah, இருக்கும்னு சொல்லிட்டு யார் உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணா? first, okay. தமிழ்ல பேசலாமா சார்? எஸ், எஸ். டெஃபினெட்லி நீங்க பேசலாம். ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் இயர்லயே நான் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் சார். அப்ப ஓகே. வந்து டார்கெட் புக் வாங்கினேன். அதுல ஃபுல்லா என்னென்ன பத்தி நிறைய இருந்துச்சு சார். அதுக்கப்புறம் ஓகே, ஆப்ல வந்து சூப்பர். நான் லாகின் பண்ணியிருந்தேன். எனக்கு ஒன் டே கால் வந்துச்சு சார். நர்சிங் முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் ஹரிஷ் சார் கால் பண்ணாரு எனக்கு. என்னென்ன பத்தி ஃபுல்லா பிரீஃபா சொன்னாரு சார். என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி இருந்துச்சுன்னா, எக்ஸாம்னா 2 months 3 months படிச்சா போதும், எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் சார், ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். பட் அவரு தான் எனக்கு ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. இந்த மாதிரி 6 months தியரி கிளாஸஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் ரிவிஷன் கிளாஸஸ் இருக்கும், டெய்லி MCQ ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு சார். அப்பவே நான் செப்டம்பர்ல ஜாயின் பண்ணேன் சார் நார்செட்டுக்கு. அப்ப ஓகே. ஜிப்மர் எக்ஸாம் வந்துச்சு டிசம்பர்ல. ஆனா அப்ப நான் மேஜர் மிஸ்டேக் என்ன பண்ணேன்னா, கம்மி கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணிட்டேன் சார். 60 தான் அட்டன் பண்ணேன். என்ன நினைச்சேன், 50 கரெக்டா இருந்தா போதும், சீட்ஸ் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் ஓகே. யூடியூப்ல. அதை பார்த்து எனக்கு 50 கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு. அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா 10 கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஆனா நம்ம அங்க கரெக்ட்னு நினைப்போம், ஆனா வீட்டுக்கு வந்ததும் தெரியும் சார் கொஞ்சம் ஓகே. கொஸ்டின் தப்பா இருக்கும். அதனால அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜிப்மர் கிடைக்கல சார். நெக்ஸ்ட் இன்டர்ன்ஷிப் தான் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அது போயிட்டு இருந்தேன் சார். அப்புறம் இன்டர்ன்ஷிப்
போயிட்டே படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு சார். அதனால இன்டர்ன்ஷிப் ரிசைன் பண்ணிட்டு திருப்பி நார்செட்டுக்கு ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் சார். எல்லா மேஜர் சப்ஜெக்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு திருப்பி ரேபிட் ரிவிஷன் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு நிறைய எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணேன் சார். அப்புறம் நார்செட் எழுதிட்டு வந்தா அப்ப ஆனா ரிசல்ட் எல்லாம் ரொம்ப டிலே ஆச்சு சார் நார்செட் 4க்கு. அப்புறம் ஓகே ரிசல்ட் வந்த அப்புறம் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு சார். நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல சார். ஓகே ஏதோ 2000 3000 ரேங்க் வந்தா போதும் அப்படின்னு நினைச்சேன் நானு. ஆனா 212 ஃபர்ஸ்ட் டைம் நார்செட் 4 எழுதும் போது வந்துச்சு சார். அதுக்கப்புறம் 2 இயர்ஸ் இங்கதான் சார் மங்களகிரியில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் நடுவுல ஜிப்மர் எக்ஸாம் வந்துச்சு. ஆனா 100 சீட்ஸ் அப்படி வந்துச்சு சார். அதுல ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. இப்போ அதிக சீட்ஸ் இருக்கிறதால கண்டிப்பா இந்த டைம் கிளியர் பண்ணும். திருப்பி என்னென்ன சூஸ் பண்ணி ஓகே படிச்சேன் சார். இப்போ நீங்க என்னென்ன நமக்கு வந்து வேரியஸ் பிளான்ஸ் இருக்கு. இப்போ பர்டிகுலரா நார்செட் 9க்கு எந்த பிளான் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான் சி பிளஸ் இருக்கு, ஃபாஸ்ட் ட்ராக் சீரிஸ் இருக்கு, யூடியூப்ல செஷன்ஸ் நம்ம எடுக்கிறோம், ப்ளஸ் ப்ரெடிக்ஷன் சீரிஸ், டெலோ மில்கர் படை எல்லாமே இருக்கு. ஸோ எந்த பிளான் வந்து உங்களுக்கு இன்னுமே பூஸ்ட் பண்ணுச்சு? நார்செட் கொஷின் பேப்பரை பார்க்கும்போது எந்தெந்த கொஷின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாது எந்த வகையில உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு? யூ கேன் சார் ஆனா டைம் நிறைய இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா பிளான் சி பிளஸ் போய் மொத்த கண்டிப்பா. தியரி கான்செப்ட்ஸ் சூப்பர். முடிக்கலாம் சார். ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நார்செட் எழுதும் போது ஓபிஜி எல்லாம் சாட்சி மேம் கிளாஸ் மட்டும் தான் சார் பார்த்தேன். அது ரிவிஷன் பண்ணது கூட எனக்கு அப்ப எல்லாம் டைம் இல்ல சார். வெறும் கிளாஸ் பார்த்ததுக்கு என்னால ஓபிஜி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ண முடிஞ்சிச்சு சார். டைம் இருக்குன்னா பிளான் சி பிளஸ் போய் ஃபுல்லா அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை கண்டினியூஸா கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணா கண்டிப்பா சீட் செக்யூர் பண்ணலாம் சார். இப்ப டைம் கம்மியா இருக்குன்னா எனக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும்போது ஒன்லி ஃபாஸ்ட் ட்ராக் நோட்ஸ் ஸ்ட்ரைட் டெஸ்ட் அது ரெண்டுமே மோர் தேன் சஃபிஷியன்ட் சார். அப்படிதான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. நான் அது ரெண்டு மட்டும் தான் பண்ணேன் சார். ஸ்ட்ரைட் டெஸ்ட்டுமே சப்ஜெக்ட் வைஸ் டெஸ்ட் 1-2 சப்ஜெக்ட் பண்ண முடியல சார். மத்தபடி மினி டெஸ்ட், இமேஜ் பேஸ்டு, நார்செட் ரீகால் இதெல்லாம் 2 டைம்ஸ் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் சார். எனக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்ல நான் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ண கொஸ்டின்ஸ், சால்வ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே எனக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்ல பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு சார். அது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா ஆயிடுச்சு. ஆனா மெயின்ஸுக்கு வந்து நான் ஃபுல்லா படிச்சு முடிக்கல சார். அந்த சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்ல. நம்மளுக்கு கிடைக்குமோ கிடைக்காதோன்ற டவுட் எல்லாம் நிறைய இருந்துச்சு. ஆனா கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்ததும் ரொம்ப குஷியா ஆயிடுச்சு சார் எனக்கு. ஓகே. ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு. மத்தவங்க கிட்ட கேட்கும் போது மாடரேட் டஃப்னு சொன்னாங்க. ஆனா ஈஸியா இருந்துச்சு சார். நான் எஸ் தான் எஸ் கொஞ்சம் பண்டர் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் சார். எஸ் எஸ் டெஃபினெட்லி நம்ம வந்து மிஸ்டேக்ஸ் கண்டிப்பா நடக்கும். நம்ம ஒரு 10 to 20% நம்ம பண்ண தான் போறோம். ஃபார் என்என்எல் நீங்க நீங்க சொல்ற ஃபீட்பேக் படி பார்த்தா என்என்எல் ஸ்டூடெண்டா இருந்தா அவங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியா தான் இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பா ஸ்ட்ரைக் டெஸ்ட் நல்லா பண்ணவங்க, ஃபாஸ்ட் ட்ராக் நோட்ஸ் திருப்பி திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப கண்டிப்பா ஈஸியா இருந்திருக்கும் சார். ஓகே. அண்ட் ஸோ நீங்க டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் என்ன நோட்ஸ் என்னென்னலாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க? இப்போ நீங்க அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும், ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நீங்க பிளான் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பிளான் பண்ணி கொடுப்பீங்க? சார் நார்செட் 9.4க்கு வெறும் என்என்எல் கண்டென்ட் மட்டும் தான் சார் யூஸ் பண்ணேன். நார்செட் 4க்கு எனக்கு டைம் இருந்ததால டார்கெட் ஆயும் பிஆர் யாதவும் எம்சிக்யூஸ்க்கு சால்வ் பண்ணேன் சார். இப்ப ஆனா சுத்தமா டைம் இல்ல சார். அதனால வெறும் என்என்எல் கண்டென்ட் மட்டும் தான் சார். ஓகே. நீங்க இப்ப சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அடுத்த அடுத்த நார்செட் 10.0 ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணா நல்லா இருக்கும்? சார் ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் சப்ஜெக்டோட கான்செப்ட்ஸ் கிளியரா இருக்கணும் சார். அது கான்செப்ட் வீடியோ பார்த்து கண்டிப்பா முடிச்சிருந்தாலே போதும் சார். அப்புறம் ரிவிஷன் கிளாஸஸ் வைக்கிறாங்க, அந்த ரிவிஷன் கிளாஸஸ் பார்க்கணும். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம கான்செப்ட் வீடியோ பாக்குறோம்ல சார், அது வந்து திருப்பி திருப்பி நார்செட் ரீகால், நார்செட் சம்மிட், சலோ மேக்கர் பத்தின, அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கிளாஸஸ் இது எல்லாத்தையும் பார்த்தாலே போதும் சார். அதுவே வந்து ரிவிஷன் மாதிரி சார். ஏன்னா இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸே திருப்பி திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணும்போது அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஸ்டோர் ஆகும் சார். நம்மளும் 2 டைம்ஸ் ரிவிஷன் கொடுத்தாலே அதுவே போதும் சார், சஃபிஷியன்ட்டா இருக்கும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஸோ இப்ப நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே என்ன ஃபீல் பண்றாங்க? நீங்க அதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆனா நான் 9.4 ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை கம்மியா தான் சார் இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம ரொம்ப அதிகமா படிச்சிருக்கோம். இப்ப அதை முடிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது, எப்படி இருக்கும் அப்படிதான் சார் நினைச்சேன். அப்புறம் நான் கொஞ்ச நாள் லீவ் எடுத்து
சார். ஓகே ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வந்து 2 டே இப்ப இருக்கிற ஃபாஸ்ட் ட்ராக் நோட்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போங்க சார். ப்ரிலிம்ஸ்மே எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு. அதுலயும் நான் சில்லி மிஸ்டேக் தான் சார் பண்ணிட்டு வந்தேன். அப்புறம் நீங்களும் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கீங்க, ஃபர்ஸ்ட் பாக்குற ஆன்சர் கண்டிப்பா கரெக்டா இருக்கும், அதை மாத்த கூடாதுன்னு. ஆனா சில கொஸ்டின்க்கு நான் கொஞ்சம் மாத்திட்டு வந்துட்டேன் சார். அப்புறம் நீ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு 2 எக்ஸாம் இதுதான் சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம். அதுவுமே எனக்கு பயமா இருந்துச்சு, எப்படி அட்டன் பண்ண போறோம், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸாம் எழுதுனது இல்லையேன்னு. அப்ப நான் ஃபீல் பண்ணேன் சார், நம்மளுக்கு எந்த எக்ஸாம் வேணுமோ அதை மட்டும் அட்டன் பண்ணக்கூடாது, எந்த எக்ஸாம்லாம் வருதோ எல்லாத்தையுமே அட்டன் பண்ணணும் சார். அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்புறம் உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி கிளாஸ் எல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனா, கான்பிடன்ஸ் கொஞ்சம் பூஸ்ட் அப் பண்ணுச்சு சார். நீங்க வந்து ஆல்ரெடி ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வந்து ஒரு செக்ஷன்ல 17 ஆச்சு கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணா போதும் அப்படி சொல்லியிருந்தீங்க சார். அதுவுமே எனக்கு 17, 18, 19 கிட்ட வரும்போது கொஞ்சம் ஒரு செக்ஷனும் ஓகேவா இருந்துச்சு. அப்புறம் மெயின்ஸ்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் 25 ஆச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கூட போதும், எல்லாருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க. ஆனா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷனே 40யும் என்னால அட்டன் பண்ண முடிஞ்சிச்சு சார். அதுவுமே ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு. ஆனா அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து நான் கொஞ்சம் ஓவர் அசம்ஷன்லாம் மிச்ச செக்ஷன்ல பண்ணிட்டேன் சார். அதனால எனக்கு கொஞ்சம் 33 நெகட்டிவ் வந்துச்சு சார். அதுல 10 கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட எனக்கு நல்லா தெரியும் சார், அதுதான் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா போட்டிருந்தேன், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டைம் இருந்ததால வந்து ஆனா ஃபுல் ப்ரிப்பரேஷன் நான் மெயின்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு கிடைக்கும்ன்ற கொஞ்சம் நம்பிக்கை தான் சார் இருந்துச்சு. ஏன்னா ஃபுல்லா இல்ல, ஆனா பேப்பரை பார்த்ததும் ஃபாஸ்ட் ட்ராக், ஸ்ட்ரைட் டெஸ்ட் சார், இதுதான் சார் போதும். ஓவரால் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து கண்டிப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரெஃபர் பண்ணுவீங்க, கரெக்ட்டா? கண்டிப்பா நான் நிறைய ரெஃபர் பண்ணிருக்கேன் சார், நிறைய பேர் ஜாயினும் பண்ணிருக்காங்க சார். தியரி கிளாஸஸ் பார்க்கணும்னா டைம் இருந்தா அது முடிச்சிட்டா போதும் சார், எந்த கான்செப்டா இருந்தாலும் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் சார். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து 2-3 அட்டம் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ இப்போ நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இல்லையா? நியர்பை ரேங்க்ல வந்து விடுறாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சம் நெகட்டிவ்ஸ்ல விடுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் நீங்க என்ன ஒரு 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 கைடன்ஸோ ஒரு சஜஷனோ நீங்க கொடுத்தா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், அது நீங்க என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? நம்ம எடுத்தோம்னா 100% முடிக்கணும்னு இல்ல சார். ஒரு சப்ஜெக்ட் 50% கூட முடிச்சிருக்கலாம். அந்த 50% 2-3 வாட்டி திருப்பி கண்டிப்பா படிக்கணும் சார். ஏன்னா நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ அதுல இருந்து தான் சார் கொஸ்டின்ஸ் வரும். நம்ம நினைப்போம், ஐயோ நம்ம இது படிக்கலையே அது படிக்கலையேன்னு. ஆனா நம்ம படிச்சதுல இருந்து தான் சார் வரும். ஸோ படிக்கிறது எவ்வளவு அதிகமா படிக்கணும்னு இல்ல சார், படிக்கிறத தரவா படிக்கணும், அதை ரிவைஸ் பண்ணணும், MCQ சால்வ் பண்ணணும் சார். ரிவிஷனும் MCQ இது ரெண்டும் தான் சார் நம்மளோட ரேங்க் நம்மளுக்கு டிசைட் பண்ணுவோம். தியரி கான்செப்ட்ஸ்லயும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் சார். இது 3 தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறேன். அப்புறம் டெஸ்ட் டேக்கிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார். நிறைய கொஸ்டின் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் நிறைய வராம பாத்துக்கணும் சார். நிறைய பாசிட்டிவ் இருக்கும்போது கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்கலாம் சார். பட் கொஞ்சம் தெரியாம இருக்கும்போது நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது நம்ம ரேங்க் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடும் சார். ரிவிஷன், MCQ சார், இது 2 தான் நான் ரொம்ப முக்கியமா பாக்குறேன் சார். ஓகே, ஸோ எல்லா கொஷின்ஸையும் நம்ம கேட்டாச்சு. இப்போ நீங்க ஏதாவது உங்க சைட்ல இருந்து நீங்க ஷேர் பண்ணணும், ஒரு ஜெனரல் ஃபீட்பேக்கா இருக்கலாம், என்ன விஷயம் நீங்க ஷேர் பண்ணாலும் ஷேர் பண்ணலாம். தட்ஸ் இட். எனக்கு ஆனா உண்மையா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு சார். ஸ்ட்ரைட் டெஸ்ட் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அவங்களுக்கு, யார் அது இது பண்றாங்களோ. ஏன்னா அந்த கொஸ்டின்ஸே அப்படியே வந்துச்சு சார். ஃபீட்பேக்னா என்னன்னால ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் சார் எனக்கு 2 நார்த் செட்டுக்குமே சார். ஸோ இப்போ வந்து சவுத் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ப்பாங்க, நார்த் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ப்பாங்க. ஜென்ரலா அவங்களுக்கு புரியுற லாங்குவேஜ்ல நீங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் நீங்க சொல்லலாம், ஒரு 2 lines 3 lines. எஸ், டெஃபினெட்லி. NNL content is more than sufficient to crack any exam, sir. First theory class we have to finish, then they will have more videos like NORCET Recall, NORCET Summit, Shalom Maker, but then we have to watch all those videos. Then fast track classes, if you are watching, we will finish our 2-3 cycles of revision also, because they will discuss more high yield topics again and again in each these sections. So then we have to do our first revision, second revision, then daily we have to practice MCQs, and strike test also we have to practice. Then in strike test solution will be there, sir. In that solution itself more
amount of content will come, sir, based on that topic. Yeah. That is also so much sufficient. Then one thing, sir, we have to maintain one note, sir, for what and all questions we are getting wrong. No, we have to write in that note, and before exam or before one week, we have to revise those questions, sir. Because when I'm attempting questions in OSAT 9.0, same question came, sir, but I Yes. had confusion in options, sir. And while Yeah, attempting that's what. questions also, while practicing MCQs in home, we have Mm. to see all the 4 options, sir, not only the correct option. Because now we will know that answer, but in exam, In the exam hall, we will confuse. Yeah, it was there in the exam paper. Every student told, sir, question was easy, but yes, options sir, were the tricky. options tricky, sir, and in questions also some tricky words they used, sir. So But what? in NNL strike series, the distractors also like same. Most of the questions Yes, were sir. same only. Strike test. More than 50, 70 questions came, sir. That That's is why that I is the boosted power. my rank, sir. Yeah, that is the Yes, strength sir. we have. That is a Yes, strong sir. strength we have. Yes, Thank sir. you so much for sharing your Thanks, feedback. sir.